ලෝක ශිෂ්ටාචාර අතරින් තියෙන වැදගත් තවත් ශිෂ්ටාචාරයක් තමයි මේ චීන ශිෂ්ටාචාරය කියලා කියන්නේ. නැත්නම් Chinese civilization. චීන ශිෂ්ටාචාරය අපිට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද සහ ලෝකයට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. අපි මේ වෙනකොට අවබෝධ කරගෙන නැත්නම් දැනගෙන තියෙනවා ලෝකයේ තියෙන තිබුණු ප්‍රධාන ප්‍රබල ශිෂ්ටාචාර තුනක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ තමයි මෙසොපොතේමියානු, ඊජිප්තු සහ ඉන්දුනිම්න ශිෂ්ටාචාරය. අපි හතරවෙනි ශිෂ්ටාචාරය හැටියට ඉගෙන ගන්නවා චීන ශිෂ්ටාචාරය සම්බන්ධයෙන්. මේ චීන ශිෂ්ටාචාරය පැහැදිලිවම ක්‍රිස්තපූර්ව 2700 තරම් කාලයට අයිති වෙනවා කියලා කියන එක හඳුනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙන පැරණිම සාධක. ඊට අමතරව මේක අපි කියන කහ ගඟ නේ එහෙම නැත්නම් යැන්ෂි කියන් කියලාත් කියනවා. යැන්ෂි රිවර් එක පදනම් කරගෙන තමයි මේ ශිෂ්ටාචාරය බිහි වුණේ. මේ ශිෂ්ටාචාරය පැවතුනේම ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන රජවරුන් සහ අපි කියනවා ඩයිනාස්ට්‍රි නැත්නම් රාජ්‍ය කාලවකවානු සම්බන්ධ වෙමින් මේ ෂැන්, ෂූ, ෂින්, හැන් වගේ රාජවංශත් එක්ක තමයි මේ රාජ වංශාවලියක් එක්ක තමයි මේ චීන ශිෂ්ටාචාරය ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ අයගේ තිබිච්ච නවතාවයන් අලුත් දේවල් ලෝකයට අලුතින් හඳුන්වා දුන්නු දේවල් අතර තියෙන එකක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ සිල්ක් නැත්නම් සේද රෙදි. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ ලෝකයට ඔවුන් විසින්ම පිළියෙල කරන ලද ලේඛන කලාවක් ලෝකයට හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම පසු කාලීනව කතා කරන කොන්ෆියුසියානු දර්ශනය, ලාවෝ දර්ශනය වගේ දාර්ශනික මතවාද බිහිවීම සඳහා මේ ශිෂ්ටාචාරයේ බලපෑම තිබිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව චීන මහා ප්‍රාකාරයත් අපි දැකලා තියෙන චීන සොල්දාදුවන් ටෙරාකොටා ආමි එකත් ඒගොල්ලන්ගේ නිර්මාණ අතර කැපී පෙනෙන ඉතාමත්ම වැදගත් නිර්මාණ එකතුවක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ හිස්ටරි එක පිළිබඳව තියෙන වීඩියෝග්‍රාෆ් එකක් තමයි මේක. Help us understand the country's journey from the grandeur of imperial China, with its emphasis on honor and duty and its devotion to philosophy and art, to the thriving and productive socialist dictatorship state it is today. European civilizations had often overshadowed one of the greatest civilizations of ancient times, China, yet the events and people that shaped ancient China had far-reaching implications. China's ancient history began millions of years ago. According to the widely accepted creation story, the land that is now China was created from the body Pangu, a giant god who made the heavens and earth. He fashioned tiny humans out of clay. They came to life upon his death. When his giant body decomposed, it forced mountains and forests to spring up, rivers and lakes to form, and plants, birds, and animals to flourish. While the ancient stories are intriguing, the archaeological history is just as fascinating. Fossil evidence shows that an early cousin to modern man, Homo erectus, settled in China as far back as 2 million years ago, during the Paleolithic era. These pre-humans evolved differently than their counterparts in Africa. The stone tools they used and the settlements they established demonstrated their uniqueness. Homo sapien, modern man, appeared on the scene about 300,000 years ago, bringing more advancements in agriculture, hunting, and toolmaking. Early humans quickly learned that the fertile lands around large rivers, such as the Yellow River, Wei River, and Yangtze River, were ideally suited for agriculture, so they made their homes there. Over time, they spread from the Yellow Sea and the Pacific Ocean to the Gobi Desert. The surrounding mountains, jungles, and oceans kept these early people relatively isolated. The people were free to develop their society, rituals, culture, and government. By the Copper Age, the ancient Chinese had further established their complex and sophisticated societies, with kings and shamans ruling over farmers and merchants in large villages on the brink of becoming cities. From the ancient historian Sima Qian,
we learn some of the key events of ancient China from around the 3rd millennia BCE. Much of the information, however, was recorded many years after events, mixing them with myths and folklore. For example, some rulers were described as having supernatural abilities, ruling for extraordinarily long periods. Sima Qian's texts tell us about the 5 emperors who ruled ancient China, beginning with the Yellow Emperor, considered the father of the Chinese people. Under the Yellow Emperor's rule, sometime between 2700 and 2600 BCE, the Chinese people moved from a nomadic lifestyle to permanent villages and cities, with a hierarchy of rulers and laws. The Yellow Emperor's reign was also the time when the Chinese people developed writing, mathematics, and a calendar method. Engineering feats soon followed. Around 2200 to 2100 BCE, ancient China was ruled by Yu the Great, who earned his spot on the throne by designing and overseeing the construction of a system of dams and canals that alleviated seasonal flooding and irrigated farm fields. As ruler, Yu the Great commissioned the construction of roads, established trade routes, and united several tribes into one. He exhibited all the qualities of a wise and just king. His people even felt that the taxes he imposed were fair and reasonable. His efforts of modernization helped move the Chinese culture forward by laying the groundwork for the great Chinese dynasties to come. China's Shang dynasty, the earliest of China's dynasties that can be confirmed through historical evidence, was a period of advancements in art, writing, and calendar keeping that were founded by its predecessors. This dynasty's first ruler, Tang, rose to power around 1675 BCE after a military confrontation with Jia, a brutal and unjust ruler. As a battle between Tang and Jia was about to commence, Tang stood tall to address the soldiers on both sides of the battlefield. In a rousing speech, Tang outlined Jia's litany of flaws. His speech was so persuasive that many of Jia's generals switched sides to fight with Tang. Under Tang's rule, taxes ශිෂ්ටාචාරය ගැන ටිකක් දීර්ඝව යනවා ඒ වීඩියෝග්‍රාෆ් එකෙන්. ඒ නිසා අපි ඒකෙන් මෙදෙලා දල වශයෙන් අපේ චීන ශිෂ්ටාචාරයේ පුරෝගාමී පර්යේෂකයන් කවුද කියලා කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. මේ හැමෝම චීන ශිෂ්ටාචාරය ලෝකයට හඳුන්ලා දුන්න අය කියලා ගත්තොත් නිවැරදි. චීන ශිෂ්ටාචාරය, ඉතිහාසය, විද්‍යාව, දර්ශනය පිළිබඳ ගැඹුරු පර්යේෂණ මේගොල්ලෝ පවත්වලා ඒ පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් ලෝකයට ලබා දීලා තියෙනවා. ලෝක ශිෂ්ටාචාර අතරින් තියෙන වැදගත් තවත් ශිෂ්ටාචාරයක් තමයි මේ චීන ශිෂ්ටාචාරය කියලා කියන්නේ. නැත්නම් Chinese civilization. චීන ශිෂ්ටාචාරය අපිට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද සහ ලෝකයට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. අපි මේ වෙනකොට අවබෝධ කරගෙන නැත්නම් දැනගෙන තියෙනවා ලෝකයේ තියෙන තිබුණු ප්‍රධාන ප්‍රබල ශිෂ්ටාචාර තුනක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ තමයි මෙසොපොතේමියානු, ඊජිප්තු සහ ඉන්දුනිම්න ශිෂ්ටාචාරය. අපි හතරවෙනි ශිෂ්ටාචාරය හැටියට ඉගෙන ගන්නවා චීන ශිෂ්ටාචාරය සම්බන්ධයෙන්. මේ චීන ශිෂ්ටාචාරය පැහැදිලිවම ක්‍රිස්තපූර්ව 2700 තරම් කාලයට අයිති වෙනවා කියලා කියන එක හඳුනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙන පැරණිම සාධක. ඊට අමතරව මේක අපි කියන කහ ගඟ නේ. එහෙම නැත්නම් යැන්ෂි කියන් කියලාත් කියනවා. යැන්ෂි රිවර් එක පදනම් කරගෙන තමයි මේ ශිෂ්ටාචාරය බිහි වුණේ. මේ ශිෂ්ටාචාරය පැවතුනේම ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන රජවරුන් සහ අපි කියනවා ඩයිනාස්ට්‍රි නැත්නම් රාජ්‍ය කාලවකවානු සම්බන්ධ වෙමින් මේ ෂැන්, ෂූ, ෂින්, хэн වගේ රාජවංශත් එක්ක තමයි මේ රාජ වංශාවලියක් එක්ක තමයි මේ චීන ශිෂ්ටාචාරය ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ අයගේ තිබිච්ච නවතාවයන් අලුත් දේවල් ලෝකයට අලුතින් හඳුන්වා දුන්නු දේවල් අතර තියෙන එකක් තමයි මේගොල්ලන්ගේ සිල්ක් නැත්නම් සේද රෙදි. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ ලෝකයට ඔවුන් විසින්ම පිළියෙල කරන ලද
ලේඛන කලාවක් ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම පසු කාලීනව කතා කරන කොන්ෆියුසියානු දර්ශනය, ලාවෝ දර්ශනය වගේ දාර්ශනික මතවාද බිහිවීම සඳහා මේ ශිෂ්ටාචාරයේ බලපෑම තිබිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව චීන මහා ප්‍රාකාරයත් අපි දැකලා තියෙන චීන සොල්දාදුවන් ටෙරාකොටා ආමි එකත් ඒගොල්ලන්ගේ නිර්මාණ අතර කැපී පෙනෙන ඉතාමත්ම වැදගත් නිර්මාණ එකතුවක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කම This තියෙනවා. video is brought to you by Captivating History. මේගොල්ලන්ගේ Modern China හිස්ටරි එක is පිළිබඳව very much the තියෙන product of its වීඩියෝග්‍රාෆ් ancient එකක් past. තමයි මේක. A glimpse into the rich tradition of the Middle Kingdom will help us understand the country's journey from the grandeur of imperial China, with its emphasis on honor and duty and its devotion to philosophy and art, to the thriving and productive socialist dictatorship state it is today. European civilizations had often overshadowed one of the greatest civilizations of ancient times, China. Yet the events and people that shaped ancient China had far-reaching implications. China's ancient history began millions of years ago. According to the widely accepted creation story, the land that is now China was created from the body Pengu, a giant god who made the heavens and earth. He fashioned tiny humans out of clay. They came to life upon his death. When his giant body decomposed, it forced mountains and forests to spring up, rivers and lakes to form, and plants, birds, and animals to flourish. While the ancient stories are intriguing, the archaeological history is just as fascinating. Fossil evidence shows that an early cousin to modern man, Homo erectus, settled in China as far back as 2 million years ago, during the Paleolithic era. These pre-humans evolved differently than their counterparts in Africa. The stone tools they used and the settlements they established demonstrated their uniqueness. Homo sapien, modern man, appeared on the scene about 300,000 years ago, bringing more advancements in agriculture, hunting, and toolmaking. Early humans quickly learned that the fertile lands around large rivers, such as the Yellow River, Wei River, and Yangtze River, were ideally suited for agriculture, so they made their homes there. Over time, they spread from the Yellow Sea and the Pacific Ocean to the Gobi Desert. The surrounding mountains, jungles, and oceans kept these early people relatively isolated. The people were free to develop their society, rituals, culture, and government. By the Copper Age, the ancient Chinese had further established their complex and sophisticated societies, with kings and shamans ruling over farmers and merchants in large villages on the brink of becoming cities. From the ancient historian Sima Qian, we learn some of the key events of ancient China from around the 3rd millennia BCE. Much of the information, however, was recorded many years after events, mixing them with myths and folklore. For example, some rulers were described as having supernatural abilities, ruling for extraordinarily long periods. Sima Qian's texts tell us about the 5 emperors who ruled ancient China, beginning with the Yellow Emperor, considered the father of the Chinese people. Under the Yellow Emperor's rule, sometime between 2700 and 2600 BCE, the Chinese people moved from a nomadic lifestyle to permanent villages and cities, with a hierarchy of rulers and laws. The Yellow Emperor's reign was also the time when the Chinese people developed writing, mathematics, and a calendar method. Engineering feats soon followed. Around 2200 to 2100 BCE, ancient China was ruled by Yu the Great, who earned his spot on the throne by designing and overseeing the construction of a system of dams and canals that alleviated seasonal flooding. මේ සීමා චයන් කියලා කියන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව අවදියේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 145 වලින්දලා ආපස්සට එන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ වෙනකොට. එතකොට ක්‍රිස්තු වර්ෂ දක්වා මේ එන්නේ 145 ඉඳලා 186ට නෙවෙයි යන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 145 ඉඳලා 86ට. චීන ඉතිහාස ලේඛනයේ පියා හැටියට ග්‍රෑන්ඩ් හිස්ටෝරියන් හැටියට සැලකෙන්නේ මේ සීමා චයන්. මෙයා ලියලා තියෙනවා CG කියලා මහා ඉතිහාසඥයාගේ වාර්තාව හැටියට තමයි මේ
කෘතිය සලකන්නේ අවුරුදු 2500ක චීන ඉතිහාසය අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා මේ සීජි කියන කෘතිය වැදගත් වෙලා තියෙනවා. ඒ පසු කාලන චීන ඉතිහාස ලේඛන කලාවට පදනම සකස් කරලා තියෙනවා වගේම මේ කෘතිය හරියටම ගත්තොත් එහෙම ඒක තියෙන වටිනාකම ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ අපි කියන මහා වංශයේ තරම් වටිනා කියන කෘතියක් හැටියට මේ සීජි කියන කෘතිය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සීමා චෑන්ගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි මේ කෘතිය රචනා වෙලා තියෙන්නේ. ජෝසප් නීඩම් කියලා කියන්නේත් මෑත කාලීනව 1900 සහ 1995 අතර කාලේ හිටපු බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයෙක්. ඒ වගේම ඔහු ඉතිහාසඥයෙක්. Science and Civilization in China කියලා කියන කෘතිය මෙයා ලියනවා. ඒක ටිකක් දෙවන්ත කෘති මාලාවක් හැටියට. වෙඩි බෙහෙත් මාලිමාව සහ මුද්‍රණ කලාව වගේ චීන නව නිපැයුම් සොයා ගැනීම පිළිබඳව මේ ශිෂ්ටාචාරය පදනම් කරගෙන ඉතාම ඉහළ ගණයේ තොරතුරු සම්භාරයක් ඉදිරිපත් කිරීම ජෝසප් නීඩම් විසින් සිදු කරනවා. ඒක හරියටම ගත්තොත් එහෙම ලෝකයට විද්‍යාත්මක දේවල් ලබා දීම පුරෝගාමීත්වයක් හැටියට තමයි නැත්තම් ඒ ඉතිහාසය පිළිබඳව විද්‍යාව පිළිබඳව තියෙන කාරණා ඉතිහාසයෙන් මතු කරලා දීමේ පුරෝගාමීක හැටියට ජෝසප් නීඩම් හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව එක්කෙනෙක් තමයි ජෝන් කින් ෆෙයාබැන්ක් කියලා කියන්නේ. මෙයා 1907 1991 කාලේ හිටපු ඇමරිකානු ඉතිහාසඥයෙක්. හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ චීන අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටවලා නූතන චීන ඉතිහාසය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් බටහිර ලෝකයේ තුල ස්ථාපිත කිරීමට මූලිකත්වය අරගෙන තියෙන මේ ෆෙයාබැන්ක් මහත්මයා. එනිසා ඔහු තාම සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් මේ චීන ශිෂ්ටාචාරය චීන ජනතාවගේ අතීතය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කිරීමේදී සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් සිද්ධ කරපු කෙනෙක් හැටියට සැලකනවා. තව එක්කෙනෙක් තමයි මේ ෆෙන් යූලාන් කියලා කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන අය පිළිබඳව මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකුත් තියෙන නිසා පහසුතාවයක් නැහැ. සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් තවදුරටත් තොරතුරු. මෙයා චීන දර්ශනය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. A History of Chinese Philosophy කියන කෘතිය හරහා කොන්ෆියසියස් දහම සහ තාවෝ දහම ඇතුළු චීන දර්ශනවාදයන් නූතන දෘෂ්ටි කෝණයකින් ලෝකෙට පැහැදිලි කිරීම කරලා තියෙන්නේ මේ යූලාන් කියලා කියන මහත්මයා. එනිසා එතුමාත් 1895 1990 කාලේදී චීනයට වග කියපු චීන ඉතිහාසය චීන අතීතය පිළිබඳව බොහෝ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරපු පර්යේෂකයෙක්. තව එක්කෙනෙක් තමයි මේ මෑත කාලීනව ජොනතන් ස්පෙන්ස් කියලා කියන්නේ. 1936 2021 තරම් කාලය වෙනකන් එතුමා ජීවත් වෙලා තියෙනවා. එයා බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු ඉතිහාසඥයෙක්. The Search for Modern China වගේ කෘති ලියලා ඒවා හරහා ඉතිහාස කතාන්දර ස්වරූපයෙන් ඉදිරිපත් කරමින් චීන ඉතිහාසය සාමාන්‍ය පාඨකයා වෙත රැගෙන යාමට කටයුතු කරපු ඉතාමත්ම වැදගත් පුද්ගලයෙක් හැටියට ජොනතන් ස්පෙන්ස් හඳුනාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ ශිෂ්ටාචාරයේ ප්‍රභවය පිළිබඳව ancient origin නැත්නම් ශිෂ්ටාචාරයේ ප්‍රභවය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනකොට ලෝකයේ තිබිච්ච ප්‍රධාන ශිෂ්ටාචාර අතරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් මේ අයට හිමි වෙලා තියෙනවා චීන ශිෂ්ටාචාරයට. ඊට අමතරව තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ continuous history. අවුරුදු 5000ක් තරම් කාල සීමාව තුළ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච බොහෝ සිදුවීම් 100%ක් නොවෙන්න පුළුවන්. බොහෝ සිදුවීම් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසාම චීන ශිෂ්ටාචාරය අපි සලකනවා මේ අඛණ්ඩ ඉතිහාසයක් සහිත ශිෂ්ටාචාරයක් හැටියට. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒක අපි කියන කහ ගංගාව පදනම් කරගෙන නිර්මාණය වෙලා විද්‍යාඥයින් පර්යේෂකයන් පෙන්වා දෙන ආකාරයට අද දක්වාම අඛණ්ඩව ආපු රාජවංශාවලියක් හඳුනගන්න පුළුවන් ශිෂ්ටාචාරය තමයි චීන ශිෂ්ටාචාරය. ලෝකයේ වියපත් නොවුණු ලෝකෙන් ෂය වෙලා නොගියපු ලෝකෙන් නැති වෙලා ගියේ නැති ශිෂ්ටාචාරය මොකද්ද කියලා අහුවොත්
ඒකට තියෙන හොඳම උත්තරය තමයි චීන ශිෂ්ටාචාරය. මේ ශිෂ්ටාචාරය නිකම්ම තිබුණේ නෑ අපි කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට විවිධ රාජවංශ තුලින්. නේ විවිධ රාජවංශ තුලින් තමයි මේ ශිෂ්ටාචාරය පැවතිලා තියෙන්නේ. ෂියා, ෂැන්, ෂූ, ෂින්, හැන්, ටැන්, සොන්, යුන්, මින්, ක්වින් මේ කියන රාජවංශත් එක්ක තමයි මේ ශිෂ්ටාචාරය පැවතුනේ. මේ අයගේ තියෙන විශේෂ කාරණාවක් තමයි මේ දාර්ශනික පදනමක් සකස් කර ගැනීම. මේ දාර්ශනික පදනම සකස් වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කන්ෆියුසියානු දර්ශනය සහ අනිත් පැත්තෙන් තාවෝ දර්ශනය කියලා කියන එක පදනම් කරගෙන. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ කියන තව කාරණාවක් තමයි මේ ලෙගලිසම් කියලා කියන්නේ. right? ඒතකොට මේ ශිෂ්ටාචාරය තුල සමාජය, සංස්කෘතිය සහ ගවර්නන්ස් පිළිබඳව තොරතුරු ගොඩක් සකස් වෙලා තියෙන්නෙම මේ කියන දාර්ශනික මතවාද එක්ක තනිවම නෙවෙයි. එතකොට මේ දාර්ශනික මතවාදයක් තුළ ඉන්න නිසා හැම වෙලාවකදීම වගේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් ඔබට හිතන පිරිසක්, දාර්ශනික වශයෙන් හිතන පිරිසක් මේ තුළ ඉන්න නිසා මේගොල්ලන්ට අනාගතය දකින්න, අනාගතය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න, අනාගතය සඳහා සුරක්ෂිතව මුහුණ දෙන්න වගේ දේවල් වලට ඒ අවස්ථාව හිමි වෙනවා. ඒ නිසා මේ ශිෂ්ටාචාරය තුළ දාර්ශනික මතවාදයක් ඒ අදහසක් පැවතීමම මේ ශිෂ්ටාචාරයේ යාවත් කාලීන භාවය සඳහා ඍජු ලෙස බලපාලා තියෙනවා. මේ ශිෂ්ටාචාරය තුළ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් විශේෂ දෙයක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන චීන මහා ප්‍රාකාරය. එතකොට චීන මහා ප්‍රාකාරය වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? ඒ පිළිබඳවත් විවිධ පුද්ගලයෝ විවිධ ආකාරයෙන් අර්ථකථන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. චීනයට ඉහළින් තියෙන රටවල් රෂියා සහ මොංගෝලියානු කලාපය. විශේෂයෙන්ම මොංගෝලියානු කලාපයේ ඉඳලා ප්‍රජාව ඉන්දියාවට පැමිණෙන එක වැළැක්වීම සඳහා හදපු අතිදැවැන්ත නිර්මාණාංගයක් හැටියට මේ කියන චීන මහා ප්‍රාකාරය හඳුනගන්නවා. අපි ඉස්සරහට ගැන කතා කරමු. මේ ශිෂ්ටාචාරයේ වැදගත්කම් පිළිබඳව කතා කරපුවාම ලෝක ඉතිහාසයේ වෙනස් කළ ශ්‍රේෂ්ඨ ශිෂ්ටාචාරයක් හැටියට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි කලින් කතා කරා වගේම මේක ලෝකයේ අඛණ්ඩ ඉතිහාසයක් පවත්වාගෙන යන නවනිපැයුම් ගණනාවක් සිදු කරපු ශිෂ්ටාචාරයක්. ඒගොල්ලෝ එක දෙයක් තමයි මේ කඩදාසි නිෂ්පාදනය. ක්‍රිස් වර්ෂ 105 දී පමණ චීන ජාතිකයෙක් වෙච්ච සායි ලූන් මේ කඩදාසි නිපදවීම සොයාගත්තා. මෙම දැනුම බෙදා හැරීම සහ සාහිත්‍ය දියුණුවීම කෙරෙහි ලෝක මට්ටමින් බලපෑ ප්‍රධානතම සොයා ගැනීමක් බවට පත් වුණේ මේ කඩදාසි සොයා ගැනීම. ඒ අනුව පැහැදිලි කඩදාසි සොයාගත්තේ මුලින්ම චීන ජාතිකයන් කියලා කියන එක අද වෙනකම් අවුරුදු 2000ක්ම මේක කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව මිනිස්සු විසින් පරිහරණය කරනවා. එසා මේක ලෝක ශිෂ්ටාචාර තුළ විශේෂ අනාවරණයක්. කඩදාසි සොයා ගන්නවත් එක්කම ඊළඟට තියෙන තාක්ෂණය තමයි මුද්‍රණ තාක්ෂණය, printing technology කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ලී අච්චු යොදාගෙන ඒ වගේම පසු කාලීනව චලන අකුරු මුද්‍රණය, movable typing කියලා කියන ක්‍රමය චීනය විසින් හඳුන්වලා දෙනවා. මේවා යුරෝපීය මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සොයා ගැනීමට සියවස් ගණනාවකට පෙර සිදු වූ අතර පොත්පත් බහුලව නිෂ්පාදනය කිරීමට මඟ පෑදුවලු මේ කියන movable typing කියලා කියන මෙතඩ් එක. අකුරු අමුණලා පිටපත් ගණනාවක් ලබා ගැනීම. ඒකත් ලෝකෙට හඳුන්වලා දීමේ ගෞරවය හිමි වෙනවා මේ චීන ජාතිකයන්ට. තව එකක් තමයි ගන් පවුඩර්. එහෙම නැත්නම් වෙඩි බෙහෙත් සොයාගත්තේ මුලින්ම චීන ජාතිකයන් කියලා කියනවා. මුලින්ම රතිඤ්ඤා සහ ගිනිකෙලි සඳහා භාවිත කළ වෙඩි බෙහෙත් පසුව යුද තාක්ෂණය සඳහා යොදාගත්තා. මේ ලෝක යුද්ධ ඉතිහාසය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කිරීමට සමත් වූ ප්‍රබල සොයා ගැනීමක්. ලෝක යුද්ධයේ පසු කාලව රටක් විසින් තව රටක් ආක්‍රමණය කරන්න, අල්ලගන්න,
ඒ රටේ තිබිච්ච යම් දේවල් කොල්ල කන්න මේ කියන විවිධ කාරණා මත අතුනෝමතික ලෙස සමහර පාලකයන්ට කටයුතු කිරීම සඳහාත් මේ කියන වෙඩි බෙහෙත් යොදාගෙන තියෙනවා. අද වෙනකොටත් එහි භාවිතය නතර වෙලා නැහැ. මිනිස්සු මේක පාවිච්චි කරන විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා. ඒ නිසා මේක විශ්වාස කරනවා ලෝකේ වෙනස් කරපු සොයා ගැනීමක් හැටියට. ලෝකේ වෙනස් වෙනවත් එක්කම වෙනස් වුණාම කොහෙද මිනිස්සු යන්නේ කියලා කියන එක හොයාගන්න. දිශාව හඳුනා ගන්න මිනිස්සුන්ට වැදගත් වුණා මාලිමාව. මාලිමාවක් කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ ඊට කලින් එක හදන්න කලින්. හැබැයි ඒක හැදුවට පස්සේ මිනිස්සු දන්නවා ඒක ඉතා වැදගත් කියලා. දිශාව සොයා ගැනීම සඳහා චුම්බක මාලිමාව චීන ජාතිකයන් විසින් නිපදවන ලදී. මේ නාවික ගමන් දේශ ගවේෂණ සහ වෙළඳාම ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා අතිශයින් වැදගත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවා සමහර වෙලාවට මේ කාල සීමාව වෙනකොට නැත්තම් මින් පසු කාලය වෙනකොට ලෝකයේ මිනිස්සු විවිධ කලාප වෙත සංක්‍රමණය වෙනවා. ඒ විවිධ කලාප වෙත යනකොට මේගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා දිශාව හඳුනා ගැනීම. ඒ නිසා කොම්පාස් කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ තාම ප්‍රබල වැදගත් අනාවරණයක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා මේ සේද මාවත නැත්තම් සිල්ක් රූට් එක. එතකොට සේද මාවත කියලා කියන එකට වඩා සේද රෙදි මේගොල්ලන්ට ඉතා වැදගත් වුණා. සේද රෙදි විතරක් නෙවෙයි මම පන්ති කාමරේදී සමහරලාට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මේ සේද රෙදි විතරක් නෙවෙයි මේ ප්‍රජාව විසින් ඔබම ඔබ රැගෙන ගියේ. එතකොට මැද පෙරදිග යුරෝපය නේද සමහරලාවට දකුණු ආසියානු කලාපයේ වගේ විවිධ කලාප වෙත මේ සේද මාවත ඔස්සේ සේද රෙදි ප්‍රධානවත්. ඒ හැරෙන්නට සෙසු බාණ්ඩත් මේ අයගේ සේද මාවත ඔස්සේ ඉතාම ප්‍රබලව ලෝකේ පුරා ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒ නිසා සේද මාවත කියලා කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ අනාවරණයන් අතර නැත්තම් මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරගත්තු වෙළඳ ජාලය තුළ ඉතාම සුවිශේෂී නමක් දිනාගත්ත මාර්ගයක් සේද මාවත කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ මේ රෙදි පමණක් නෙවෙයි මම මීට කලින් මතක් කරලා තියෙන ආකාරයට මේ අයගේ රෙදි පමණක් නැත්තම් සේද රෙදි පමණක් නෙවෙයි එහෙම ගියේ. ඔයගලගේ සංස්කෘතිය, ආගම, තාක්ෂණය මේ ආදී විවිධ දේවල් මේකත් එක්ක එහෙට මෙහෙට සංසරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. නිසා මේක ගෝලීය වශයෙන් පොළව මතු පිට සහ නාවික ගමනාගමන කටයුතු සඳහා පසු කාලීනවත් පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වුණු අද දක්වාමත් සමහර වෙලාවට අපිට අදටත් චීනයට ගියපුවාම චීනයේ තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලවලට අනුබද්ධව තියෙන ආයතනයක් තමයි මේ සිල්ක් රූට් ඉන්ස්ටිටියුට් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ සිල්ක් රූට් ඉන්ස්ටිටියුට් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ලෝකයේ මිනිස්සු එකතු කරන යෂ්ටියක් පාලමක් වගේ තැන. එහෙනම් ඒ කියන ශිෂ්ටාචාරය ලෝකයට අරගෙන යාම සඳහා සේද මාවත ලොකු කාර්යභාරයක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ සේද මාවතත් එක්ක ලෝකයේ විවිධ කලාපවලට ඔබට පේනවා ඇති සුදු පාටින් මේ සුදු පාටින් පෙන්වන්නේ මේ අප්‍රිකානු මහද්වීපය මේ කලාපය. එතකොට චීනය කියලා කියන්නේ මේ පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාව මෙතන තියෙන්නේ. මේ ඉන්දියාව මෙතන. මේ පැත්තට යනකොට උතුරු ඇමරිකාව සහ දකුණු ඇමරිකාව. මේ ශිෂ්ටාචාරත් එක්ක පැහැදිලි කරනවා මේ ලෝකය කොහොමද සමහර ඒවා මේ ගොඩබිම් මාර්ග ඔස්සේ මේ ගොඩබිම් මාර්ග ඔස්සේ සිද්ධ වෙන වාණිජ්‍ය කටයුතු ඊට අමතරව මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මේ මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ සිදු කරන වාණිජ්‍ය කටයුතුත් මේගොල්ලෝ ගාව මුල්ම කාලේ ඇතුළත් පසු කාලේනව පැවතිලා තියෙනවා අද දක්වාම නේද අද දක්වාම ඔය කියන කාරණයක් එක්ක ලෝකය එකිනෙකා අතර සම්බන්ධ කරන්නත් අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මේ දවස්වල කතා කරන මෙන්න මෙතන මේ හෝමූස් සමුද්‍ර සංද්‍රය. මේ හරිය ඉරානය නේද? ඒකට මේ රටවල් තුලින් අද වෙනකොට සිද්ධ වෙලා තියෙන යම් යම් බලපෑම් සහගත තත්ත්ව නිර්මාණය වීම පවා අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච මේ වෙළඳ ජාලය තුල ඒ රටවල් වලට හිමි තැන සාකච්ඡා කරනකොට ලැබුණු වැදගත් ස්ථානයන් හැටියට හඳුනගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ටී කල්චර් එකක් නැත්නම් තේ සංස්කෘතියක් ලෝකෙට හඳුන්වා දෙන්නේ චීන ජාතිකයෝ.
ඒක ලෝකයේ අද වෙනකොට ලෝකේ ජනප්‍රිය පානයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මුලින්ම හොයාගනු ලැබී සහ වගා කරනු ලැබී චීනයෙන්. පස්සේ මේක ලෝකේ පුරා පැතිර ගියා. ඒත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ තියෙන සමාජීය වශයෙන් තියෙන සම්බන්ධතා ජාලයක් ගොඩනැගීම සඳහා මේ තේ පානය කියලා කියන සංකල්පය බලපාලා තියෙනවා. අපිට සමහර වෙලාවට දැනටත් ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතිය තුළ තේ පානය තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙකුට තමන්ගේ ගෙදරට ආරාධනා කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගෙදරදී ඒගොල්ලන්ට තේ එකක් ලබා දීම සිද්ධ කරනවා චීනයේ. ඒ තේක අපි අර ගෙදරදී අපි ගෙදරද නම් ගේ කුස්සියේ ඉන්න කෙනා හෝ කුස්සියට යන කෙනා ගිහින් තේක හදාගෙන ගෙනල්ලා දෙනවා. බොහෝ දුරට මේ තේ සංස්කෘතිය ඇතුලේ තියෙන ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් එකක්. ඒගොල්ලන්ට තේ අවශ්‍යයි කියලා කිව්වහම නැත්නම් තේ එකක් දෙන්න සූදානම් වුණාම ඔවුන් විසින්ම අදාළ ස්ථානයේදී තේ රත් කරගෙන උණු කරගෙන තේක භාජනයකට දමාගෙන එකතු වෙලා ඒ තේ ආහාරයට ගන්න නැත්නම් පානය කරන්න කටයුතු කිරීම ඒගොල්ලන්ගේ සංස්කෘතියට එකතු වෙලා තියෙන විශේෂතයක්. තව එකක් තමයි මේ පෝසිලේන් පිගන් මැටි බාන්න කලාව කියන එක. ඒකත් විශේෂයි. මොකද හේතුව තමයි චීනයේ තියෙන මැටි බඳුන් ලෝකේ පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා යනවා. ඒ වගේම ඒවට ලොකු ඉල්ලුමක් පවතිනවා. ඒ වගේම ඒ වගේ තියෙන සියුම් බව කලාත්මකගේ නිසා චීන කලාවේ අනන්‍යතාවයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපිට පේනවා සුදු පාටට මැටි බාණ්ඩ නිර්මාණය කරගෙන නිල් පාට, තද නිල් පාට සහ හරිම අලංකාර නිල් පාටකින් මේ පෝසිලින් බාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේ කලාවක් මේගොල්ලෝ අඳුරගෙන තියෙනවා. සහ පසු කාලෙන අපිට පේනවා විවිධ වෙනත් ක්‍රමවලිනුත් මේගොල්ලෝ වෙනත් වර්ණ වලින් යුක්ත මැටි බාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම දක්වා මේගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරගෙන තියෙනවා. තව මේගොල්ලෝ නරකම වැඩක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි රාජ්‍ය සේවා විභාග ක්‍රමය. එතකොට සිවිල් සර්විස් එක්සෑම් කියලා කියන එක සිවිල් සේවයට එක්සෑම් කියලා කියන එකක් ලෝකෙට හදලා තියෙනෙත් සමහරවිට මේගොල්ලෝ තමයි. එතකොට මේ කියන්නේ සිවිල් සේවා විභාගයේ වංශවත්කමට වඩා දක්ෂතාවයට මුල් තැන දෙමින් රජයේ තනතුරු සඳහා පුද්ගලයන් තෝරා ගැනීමට තරඟ විභාග පැවැත්වීම චීනය විසින් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මේ නූතන රාජ්‍ය පාලන ක්‍රමවලට වැදගත් ආදර්ශයක් සැපීමක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. දැනටත් ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන සේවය ඔබටත් පුළුවන් විභාගය ලියලා ඔය කියන අවුරුදු 4 සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ හෝ අවුරුදු 3 සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ ඔබටත් පුළුවන් ඊළඟට තියෙන විභාගයට මුහුණ දෙන්න එකක් තමයි සිවිල් සර්විස් පරිපාලන සේවා විභාගය. ඒ අස්සේ තව එකක් තියෙනවා අධ්‍යාපන පරිපාලනය කියලා. කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු, පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු නේද? අන්නේ වගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ඉන්න අයට යන්න පුළුවන් এডুকেෂන් පැත්තෙන් ගියපුවාම. එතකොට මේ සිවිල් සර්විස් කියලා කියන එක්සෑම් එක ලෝකෙට හඳුන්වලා දෙන්නේ ගෞරවය හිමි වෙන්නේ චීන ජාතිකයන්ට. මේගොල්ලෝගේ ශිෂ්ටාචාරයේ තියෙන වැදගත් දාර්ශනික පදනමක් ඉදිරිපත් කරන කෙනෙක් තමයි මේ කොන්ෆියුසියස් තුමා. ඒ නිසා මේ කොන්ෆියුසියානු දර්ශනය සමාජ ආචාර ධර්ම පෞල් සබත සහ පාලකයාගේ වැදගත්කම් මෙන්ම වගකීම් පිළිබඳව කොන්ෆියුසියස් තුමාගේ ඉගැන්වීම් වල චීනයට පමණක් නොව නැගෙනහිර ආසියානු කලාපයේ රටවල් බොහෝමයකට බලපාලා තියෙන මේ සංස්කෘතිය. ඒ නිසා මේ කියන කොන්ෆියුසියානු දර්ශනය කියලා කියන්නේ චීන ශිෂ්ටාචාරයත් එක්ක බැඳලා තියෙන ඉතා වැදගත් මූලයක් හැටියට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ආකිටෙක්චර් එක පිළිබඳව ගත්තට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ traditional Chinese architecture including the prominent city temples, pagodas and classical gardens reflects the civilization's aesthetic values, architectural skills and philosophical concepts. මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා සමහර වෙලාවට මේ සැඟවිච්ච prominent city සැඟවිච්ච නගර වගේ ඒවත් තියෙනවා. චීන ආකිටෙක්චර් එක ගත්තොත් හරිම ලස්සනයි. ඒගොල්ලගේ වහලවල්, ඒගොල්ලගේ වර්ණ බිත්ති සකස් කර ගැනීම, දැව භාවිතය වගේ දේවල් ඉතාම ඉහළින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පැරණි පන්සල්, පැගෝඩා අපි කියනවා ස්තූප වගේ and classical gardening මේගොල්ලගේ ගාඩන් හදන එක ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. ඒගොල්ලෝ හරි ලස්සනට ඒගොල්ලගේ ගාඩන් එක පිළියෙල කරගන්නවා. ඒකට සුදු වැලි සහ රළු වැලි කියලා කියන වර්ග කිහිපයක ඒවා යොදා ගනිමින් හරි ලස්සනට මේගොල්ලන්ගේ මේ කියන ගාඩනින් පැත්ත ගැන ඒගොල්ලෝ හිතලා තියෙනවා. ඒකත් මේ ආකිටෙක්චරල් පැත්තෙන් අපි කතා කරනකොට තියෙන වැදගත් කම් අතර තියෙන එකක්.
තව එකක් තමයි මේ cultural continuity. Chinese civilization has maintained a remarkable continuity and resilience, providing its cultural heritage and adapting to changing circumstances. එතකොට කාලීනව අදාළ තැනට ගැලපෙන ආකාරයට මේගොල්ලෝගේ ශිෂ්ටාචාරයේ ලොකු නම්‍යශීලීත්වයක් තියෙනවා. දැනටත් මේ ශිෂ්ටාචාරය ගනුදෙනු කරන ආකාරය නැත්තම් දැන් ඉන්න පාලකයෝ ගනුදෙනු කරන ආකාරය දිහා දැක්කට පස්සේ පේන්න තියෙනවා. අර ඒ තැනට ගැලපෙන ආකාරයට කටයුතු කිරීමේ සවිඥානික බවක් මේගොල්ලන්ට තියෙනවා කියලා. කොහොම නමුත් ඒකේ පන්නරේ ඒකේ අදහස මුලින්ම එන්න ඇත්තේ මේ කියන ශිෂ්ටාචාර ආරම්භක කාල සීමාවේ ඉඳලා. අපි දැන් කතා කරනවා චීන කලාව සහ වාස්තු විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන්. මේකදී අපි යන්නේ සෞන්දර්යාත්මක පැත්තට. නිසා මේක චීනයටත් පොදුයි. ප්‍රධාන එකක් තමයි චීන මහා ප්‍රාකාරය, the great wall කියලා අපි කියනවා. ලෝකයේ දීර්ඝතම මිනිස් නිර්මාණය බවට පත් වෙන්නේ මේක. ඒක නිකන් හුදෙක් සරලව ගත්තොත් ආරක්ෂක බැම්මක් විතරක් නෙවෙයි. කඳු මුදුන් හරහා දිවෙන මෙම චීන ඉංජිනේරු තාක්ෂණය සහ ගල් වැඩවල විශිෂ්ටත්වය කියා පානවා. නිකන් විදිහට තියෙන ඉදිරිපත් කිරීමක් නෙවෙයි චීන මහා ප්‍රාකාරය කියලා කියන්නේ. එහි දේශපාලනික සංස්කෘතික වැදගත්කම් රාශියක් තියෙනවා. ඒතර මේ ඔබ බැලුවොත් එහෙම ඔබට පේනවා මේ චීන ශිෂ්ටාචාරයට අනුබද්ධව තියෙන Great Wall of China නැත්තම් චීන මහා ප්‍රාකාරය. ඔබට මේ ඉහළින් පේන රටවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි රෂ්‍යා, අනිත් පැත්තෙන් තියෙන එකක් තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ මේ පැත්තට වෙන්න තියෙනවා මොංගෝලියා. ඒකට මොංගෝලියානුවන් විශේෂයෙන්ම මේ රටට චීනයට අතුල්වීම වැළැක්වීම සඳහා නිර්මාණය කරපු Great Wall එකක් තමයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ Great Wall එක ලෝකයේ විශ්වාස කරනවා මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරපු දීර්ඝතම නිර්මාණය මේකයි කියලා. තව එකක් තමයි මේ The Provident City කියලා කියන එක. Provident City තහනම් නගරය බීජිං නුවර පිටිමේ මෙය ලොව විශාලතම මාලිගා සංකීර්ණය හැටියට සැලකෙනවා. සාම්ප්‍රදායික චීන වාස්තු විද්‍යාවට අනුව දැවෙන් නිමව ඇති අතර අධිරාජ්‍යයේ බලය සහ ගරුත්වය විදහා දක්වන ආකාරය තාම ලස්සන ස්ථානයක්. තහනම් නගරය යනු චීනයේ බීජිංහි අධිරාජ්‍ය නගර මැදේ පිහිටි අධිරාජ්‍ය මාලිගා සංකීර්ණයක් හැටියට සැලකෙනවා. එය මින් සහ ක්විං රාජවංශ අධිරාජ්‍යයන් 24 දෙනාගේ වාසස්ථානයේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. 1420 ඉඳලා 1924 දක්වා වසර 500කට වැඩි කාලයක් චීනීය දේශපාලන බල මධ්‍යස්ථානයේ බවට පත් වෙලා තියෙන මේ ප්‍රොබිනන්ට් සිටි කියලා කියන එක, තහනම් නගරය කියලා කියන එක. මාලිගාව දැන් මාලිගා කෞතුකාගාරය විසින් යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවියක් ලෙස පාලනය කරගෙන යනවා. තහනම් නගරයේ චීන ඉතිහාසයේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ මාලිගාව ලෙස තර්ක කළ හැකි අතර ලෝකයේ තාමත් පවතින විශාලතම සංරක්ෂිත රාජකීය මාලිගා සංකීර්ණය බවට පත් වන්නේත් මෙන්න මේක. අපිට පේනවා 1952 සිට තහනම් නගරයේ මාලිගා කෞතුකාගාරයේ බාරයට යටතේ පවතින අතර එහි පුළුල් කලාකෘති සහ කෞතුක වස්තු එකතුව මිං සහ ක්විං රාජවංශවලට අධිරාජ්‍ය එකතු කිරීම මත ගොඩනගලා තියෙනවා. මේක ලෝක උරුම නගරයක් බවට පත් වෙන්නේ 1987 අවුරුද්දේදී. මෙන්න මේ තහනම් නගරය දැන් නම් එතනින් එහාට තියෙනවා තව නගරය. මේ නගරය අපි ගත්තොත් එහෙනම් මෙතන තියෙන කුඩා මේ මෝටර රථයක්. එහෙම සාපේක්ෂව ගත්තොත් ඒවට සාපේක්ෂව මේ ඇතුලේ ස්වභාවය තාම විශාල නගරයක් බව පැහැදිලි වෙනවා. මේ තියෙන්නේ aerial view of the Provident City 1900 සහ 1901 වගේ කාල වෙනකොට aerial view එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ the Provident City as depicted in a Ming Dynasty paintings. Ming Dynasty එකේදී මේ Provident City එක තහනම් නගරය ඒගොල්ලෝ ඇඳලා පෙන්ලා තියෙන එකක්. තව එකක් තමයි චීනයේ ටෙරාකොටා හමුදාව කියලා කියන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම චීනයේ ටෙරාකොටා හමුදාව ඉතාමත්ම ඉහළ තැනක තියෙන ලෝක උරුම ස්ථානයක්. පළමු චීන අධිරාජ්‍යයේ සොහොන ආරක්ෂා කිරීමට මැටියෙන් තනු දහසක් ගණනක් සෙබළුන්ගේ ප්‍රතිමා සමූහයක් මේක ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. සෑම ප්‍රතිමාවකම මුහුණ එකිනෙකට වෙනස් වීම මෙහි තියෙන විශේෂත්වයක්. සමහර ඒවා එකිනෙකට තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මේ ශිෂ්ටාචාරයේ
sorry මේ කියන ටෙරාකොටා හමුදාවේ මුහුණු එක හා සමාන නොවී පවත්වාගෙන යෑම සඳහා කටයුතු කරලා තියෙනවා. චීනා පළමු අධිරාජ්‍ය වූ ක්වින් ෂී හුවාන් මරණින් මතු ජීවිතයේදී ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදි කරන ලද සොල්දාදුවන් අශ්වයන් සහ රථවල ජීවමාන ප්‍රමාණය මැටි මූර්ති දාස් ගන්නක එකතුවක් තමයි මේක අඳුරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 1974 දී ගොවීන් විසින් සොයාගන්න ලද මෙම 20 වන සියවසේ ශ්‍රේෂ්ඨතම පුරාවිද්‍යාත්මක සොයාගැනීම් වලින් එකක් වන අතර මේකත් යුනෙස්කෝ ලෝකෝරුමයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. සිරුරු සහ හිස් සඳහා අච්චු භාවිත කරලා තියෙනවා. දල වශයෙන් මේක සොල්දාදු 8000ක් විතර වගේ හඳුනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ තියෙන මේ සොල්දාදුවෝ ඉන්න මේ නගරේ මේකත් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ලෝක ඉතිහාසයේ තියෙන ඉතාම වැදගත් මානව නිර්මාණයක් හැටියට මේක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි පැගෝඩා නිර්මාණය. අපි ලංකාවේ ගත්තොත් ස්තූප නිර්මාණය. බෞද්ධ බලපෑම් මත නිර්මාණය වූ මහල් කිහිපයකින් යුත් ගොඩනැගිලි විශේෂයක් හැටියට මේ පැගෝඩා හඳුන්ලා දෙන්න පුළුවන්. වක්‍ර වහලවල් සහ දැවමය අලංකාර මගින් මේවායේ අනන්‍ය හැඩයන් ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන පැගෝඩා අපි කර කතා කරන වගේ ස්තූප කියලා කියන ආකෘතියෙන් තරමක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. නිකන් මේක නිවාස හැටියට තියෙන, තට්ටු නිවාස හැටියට තියෙන. Boya Pagoda in the campus of the Peking University Beijing වල තියෙන එකක් තමයි කෙරවලේම හඳුන ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 5-stored pagoda of the Daigo-ji Kyoto in Kyoto 1951 late Heian period එකේදී නිර්මාණය කරපු නිර්මාණාංගයක්. Round pagoda of the Sumifushu temple China වල හඳුන ගන්න පුළුවන් pagoda එකක්. ඒකත් තාම වැදගත් වාස්තුවිද්‍යා නිර්මාණයක්. ඊළඟට අක්ෂර කලාව කැලිග්‍රැෆි පිළිබඳව හඳුන ගන්න පුළුවන් වැදගත් ස්ථානයක් තමයි මේ චීන ශිෂ්ටාචාරය. අක්ෂර කලාව පිළිබඳව ලොකු තොරතුරු ප්‍රමාණයක් අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. චීන කලාවේ ඉහළතම ස්වරූපයේ ලෙස සැලකෙන අක්ෂර කලාව බුරුසුවක් සහ තීන්ත භාවිත කරමින් ලියන අකුරු හුදු සංනිවේදනයට එහා ගිය රිද්මයක් සහ හැඟීමක් නිරූපණය කරන දැනටත් මේගොල්ලෝ කලාවක් හැටියට මේ අක්ෂර කලාව නිර්මාණය කිරීම සිදු කරනවා. සමහර අය මේ සඳහා සම්පූර්ණ පින්සල පොඟවනවා, සමහර අය කෙරවල පොඟවනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අදහස් ටික මේ සිතුවම් වගේ ලස්සනට තියෙන කැලිග්‍රැෆි අකුරුත් එක්ක මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා ඒ හරහා ලස්සන ස්ටෝරි බිල්ඩ් අප් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ සොසයිටි එකේ ඒව ෂෙයා කරලා තියෙනවා. අපි කලින් කිව්වා වගේම පෝසිලෙන් කලාව මේගොල්ලන්ගේ තියෙන විශේෂ එකක්. බ්ලූ ඇන්ඩ් වයිට් කියලා කියන එක මෝසර කලාව ලෝක පුරා ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඉතාසියම් තුනී සහ ශක්තිමත් මේ මැටි භාණ්ඩ චීන කලා ශිල්පයේ අග්‍රගණ්‍ය නිර්මාණාංගයක් හැටියට අපිට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට පෝසිලේන් කලාවත් අපිට චීනයෙන් අපිට ලැබිච්ච තාම වැදගත් ඉතාම ලස්සන කලාංගයක් හැටියට අපිට හඳුනා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන පෝසිලේන් වාජන ලෝකයේ අපි මොන රටට ගියත් මේ ටික මම ලබා ගත්තේ අත්‍තරම ගත්තොත් එහෙම මේ කොරියාවට ගියට පස්සේ සෝල් මියුසියම් එකේ ඒගොල්ලෝ ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන චයිනීස් මැටි බඳුන් අතර තියෙන එක. කොහෙ ගියත් මේ නිල් පාට සහ සුදු පාට නැත්තම් සුදු පසුබිමේ නිල් පාටින් අඳින චිත්‍රවලට විශේෂ තැනක් හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒවා ඇත්තටම නිකන් ඇඳලා නෙවෙයි පෝසිලේන් භාණ්ඩවල ඇඳලා තමයි මේවා මේ කියන පිලිස්සීම් ආදී කරලා මේ කියන අලංකාර ස්වභාවයට මේවා පත් කරගෙන තියෙන තාම වැදගත් නිර්මාණාංග හැටියට. තව එකක් තමයි මේ ෂන් ෂුයි පේන්ටිං කියලා කියන්නේ. කඳු සහ ජලය මවුන්ටන් ඇන්ඩ් වෝටර් මුල් කරගත් භූදර්ශන සිතුවම් කලාවක් හැටියට මේ කියන ෂන් ෂුයි සිතුවම් හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
ඒ තුළින් මිනිසා සහ සොබාදහම ඇතිරි සම්බන්ධතාවය පෙන්වීම සඳහා ලොකු දායකත්වයක් ලබා දීලා තියෙනවා සෙන්චුරි කලාව. මේ තියෙන ඔබ නිකන් මෙහෙම බලපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා ඇති නිකන් ලයින් ඩ්‍රෝවින්ග්ස් කිහිපයක් එක්ක ලොකු ස්ටෝරි එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා සෙන්චුරි. එතකොට මේ ආර්ට් එක පදනම් කරගෙන මේක නම් මේ මෑත කාලීනව කරපු ඩ්‍රෝවිං එකක්. හැබැයි මේක කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් එකක්. ඔයගොල්ලෝ හරියටම බැලුවොත් තේරෙනවා ඇති. මේ කඳු හැටියට පේන කඳු වල සම්පූර්ණම තියෙන විශාල ගොඩනැගිලි. මේ තියෙන යම් යම් විශාල ගොඩනැගිලි. එතකොට මේකෙන් මේ කියන්න උත්සාහ කරලා තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පොලියුෂන් පිළිබඳ. මේ නාගරීකරණය, කාර්මීකරණය තුල සිද්ධ වෙන පොලියුෂන් එක කොයිතරම්ද කියලා මේ තියෙන ඇත්ත කඳු නෙමෙයි. මේ ඇත්ත කඳු හැම කන්දකම වගේ මිනිස්සුන්ගේ නිවාස නිර්මාණය කරලා හදලා තියෙනවා කියලා කියන එක මහ දැවැන්ත මේ තියෙන මේ පැත්ත ගත්තහම මහ දැවැන්ත මේ හැම එකෙම මෙහෙමයි. ගොඩනැගිලි ඉදි කරලා මිනිස්සු කඳු අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ අදහස ගෙනීම සඳහා මෑත කාල චිත්‍ර ශිල්පියෙක්ගේ උත්සාහයක් තමයි මේ ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. තව එකක් තමයි මේ ජේඩ් කියලා කියන පාෂාණය පදනම් කරගෙන මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙන කැටයම් කලාව. ඒකටත් අතීතයක්, ලොකු අතීතයක් තියෙනවා. චීන සංස්කෘතියේ ජේඩ් පාෂාණයට හිමි වන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේක. ඒ පාරිශුද්ධත්වය සහ අමරණීයත්වයේ සංකේතයක් ලෙස සලකා ඉතා සියුම් ආභරණ සහ ප්‍රතිමා නිර්මාණය කිරීම සඳහා මේ කියන ජේඩ් පාෂාණය යොදාගෙන තියෙනවා. එතන මේකත් අතිශය වැදගත් නිර්මාණාංගයක්. මේ ශිෂ්ටාචාරයේ තිබිච්ච කලාව, මේ ශිෂ්ටාචාරයේ තිබිච්ච වැදගත්කම, ඒ වගේම ඔවුන් සතු වෙච්ච කලා නිර්මාණ සිදු කිරීමේ හැකියාවන් පිළිබඳව තොරතුරු සපයන ඉතා වැදගත් නිර්මාණාංගයක් හැටියට මේ හඳුන්වා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි කලිනුත් කතා කරා සේද රෙදි කලාව, සිල්ක් ආර්ට් නැත්නම් සිල්ක් රූට් කොහොමද ලෝකයට බලපෑවේ කියලා. මේ සිල්ක් රෙදි කලාව, සිල්ක් ආර්ට් එක ඉතාම අපි කියනවා යුනීක්, ඒගොල්ලන්ටම අනන්‍ය වෙච්ච නිර්මාණාංගයක්. සේද රෙදි වීමීම සහ එම්බ්‍රොයිඩර් කලාව චීනට ආවේනික වුණා. මල්, කුරුල්ලන්, මකරුන් වැනි සංකීර්ණ මෝස්තර හා රන් හා රිදි නූලෙන් වීවීම මේකෙදී ආරම්භ කරලා සිද්ධ කරලා තියෙනවා. මේ තියෙනෙත් ඒ වගේ සිල්ක් ආර්ට් සහ එම්බ්‍රොයිඩර් ආර්ට් කියලා කියන දෙක. ඒ වගේම ක්ලාසිකල් ගාඩනින්ග්ස් නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික උද්‍යාන සුන්දරත්වය සහ නිස්කලංක බව අරමුණු කරගැනීමෙන් නිර්මාණය වූ මේ වයේ ගල්, ජලයස්, ගස් සහ ගොඩනැගිලි කියන එක මනාව ගැලපෙන ආකාරයට සකස් කරලා තිනවා. මේක අපි ගත්තොත් එහෙම චීනෙ විතරක් නෙමෙයි, පසු කාලීනව දැනටත් ජපානය, කොරියාව, තායිලන්තය කියන රටවල තායිලන්තයට වඩා ජපානය සහ කොරියාව කියන රටවල් වල මම දැකලා තියෙනවා. ඊටාම හොඳින් මේ උද්‍යාන කලාව පවත්වාගෙන යන ආකාරයක්. මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ අපිට හම්බ වෙන උද්‍යානයක් the Jiangnan Classical Garden have a rich history that dates back to the 6th Dynasty's period. එතකොට මේක ගිහිල්ලා තියෙනවා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 222 ඉඳලා 589 දක්වා කාලයට දිවෙන ඊටාම පරණ නිර්මාණාංගයක්. මේක තුල අපිට පේන්න තියෙනවා ක්ලාසිකල් ගාඩනින් කියලා කියන කතාව. ගාඩන් එකක් නිර්මාණය කිරීම මේගොල්ලන්ගේ තිබිලා තියෙනවා විශේෂ හැකියාවක්. ඒ නිසා මේ චයිනා සිවිලයිසේෂන් එක, චීන ශිෂ්ටාචාරය ගැන කතා කරනකොට මේකත් ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් බවට පත් වෙනවා. අපි කලින් කතා කරා මේ ටික චයිනා ආර්ට් ඇන්ඩ් ලිටරේචර් ගැන. ඔයගොල්ලෝ දැක්කලා ඇති සමහරලාට මට මේ පින්තූරේ මෙතන දාන්න ඕන. ලොකු පින්සලක් ආධාරයෙන් ඒගොල්ලෝ මේ අකුරු ඇඳීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අකුරකට වඩා මේ තියෙන වචනයක්. දැන් මේ තියෙන්නේ බියුටි, ලස්සන පිළිබඳව තියෙන අදහස. කවුරු හරි කෙනෙක් බියුටි පිළිබඳව කියනවා. මේ තියෙන්නේ හාමනි. මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, ග්‍රේස්, ලව්, ජෝයි, සතුටින් කියලා කියන එක. මේ තමයි මූන්.
එමනම් ඒකෙන් පැහැදිලි කරනවා මේවා just තාම සරලව තියෙන අකුරු වලට වඩා මෙතන තියෙන්නේ වචනයක් හැඳින්වීම සඳහා තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ චයිනීස් කැරක්ටර්ස් මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ජපානයේදී නම් මේවට අපි හඳුන්වන්නේ kanji අක්ෂර කියලා. right? මේ සිල්ක් අපිට වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? ලෝකයේ මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙන මේ සිල්ක් භාවිතය පිළිබඳව තියෙන පරිශ්‍රණ අතර අපිත් ඉන්නවා එක විශේෂ තැනක. ලංකාවේ අපිට හම්බෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම මන්නාරම, අනුරාධපුර ඇතුල් නගරයේ තිස්ස මහාරාමයේ වගේ කලාපවලින් මේ සිල්ක් රූට් එක ඇක්ටිවේට් වෙනකොට චීනයේ ඉඳලා මෙහෙට ආපු සමහරවිට චීනයට අයත් ඒවා, සමහරවිට පර්සියා වගේ මධ්‍ය ආසියානු කලාපයට අයත් වෙච්ච ඒවා අපිට යම් යම් වස්තු හැටියට හම්බ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒවා ලැබෙන්න ප්‍රධාන මූලය බවට පත් වෙන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම චීන ශිෂ්ටාචාරයත් එක්ක මේ සිල්ක් රූට් ඇක්ටිවේෂන් නිසා සිදු වෙලා තියෙන සහසම්බන්ධතා ජාලය. Welcome to the Bowers Museum. I'm Lin Lu, and I will be guiding you through a virtual highlights tour of ancient arts of China, a 5,000-year legacy. Of course, this will provide a just a glimpse into the treasure trove that makes up this exhibition, and we hope you'll join us on-site soon to fully immerse yourself in the wonder of this collection. While you're here, you'll also discover 8 other permanent collection galleries and our current featured exhibitions, which are created in partnership with world-class institutions from around the globe. Visit bowers.org for tickets and more information to start planning your trip today. With its rich legacy spanning more than 5 millennia, China is one of the world's richest and oldest civilizations. Now, as China is poised to become the world's largest economy, it is essential to learn more about where this great civilization came from through the study of its culture and artworks. In this tour, we will be walking through the gallery together, exploring Chinese history from the Neolithic period up until the modern day. We begin with the dawn of Chinese civilization around 8000 BCE, when Neolithic peoples living in the Yellow and Yangtze River valleys began to produce the region's first artworks. Cultures like Yangshao and Ma Jiayao began painting pottery vessels with designs symbolizing or commemorating religious, economic, and military. The subsequent Warring States period was characterized by political discord as schisms created 7 separate Chinese states. Despite this conflict, the relatively new philosophy of Confucius spread across the region and surrounded by 4 angled mountain symbols. The design became pervasive throughout China, especially in the central Yangtze River basin and the Chu state. The Han dynasty followed shortly after the first Qing emperor unified China. The new harmony proved a powerful force for combining the mythology and poetic expression of southern China with the North's history and Confucian philosophy. The result was a new language of Chinese motifs, which blended pantheism and artistic expression. Lacquerware was graced with clouds and heavenly beasts for the first time. Bronze work continued to be a favored artistic and practical medium. The importance of the afterlife during this period resulted in the expansion of the Qing dynasty practice of being buried with terracotta likenesses of one's belongings, animals, servants, and tomb guardians, all with the intent of bringing these things into the world of the dead. These remarkably animated horses were created just for that purpose. During the Tang dynasty, household objects made from jade, agate, or precious metals like gold and silver became symbols of affluence. Bronze mirrors reached their zenith in terms of quantity and quality, and the dragon was further popularized as a symbol of imperial authority. Sancai ware is a distinctive product of the Hai Tang period.
green and brown glazes were applied over a clear glazed white clay to create tri-colored ceramics. Sometimes an indigo color was added, but such pieces still go by the same name. The most masterful works blended the glazes together to great effect. China's culture and commerce developed greatly under the thriving urban economy of the Song dynasty. Domestic demand for highly embellished Cizhou ware was rivaled only by international demand for Jingdezhen blue and white porcelain and Longquan's jade green celadon. Chinese porcelain became the symbol of China to the rest of the world. This Cizhou ware vase was made using a process called sgraffito. The vessel is first shaped and given a white slip before being covered with a dark liquid glaze. Once the glaze has dried, it is carved to create a design using the white slip beneath. Only then is the vessel fired in a kiln. This style was principally made during the northern Song and Jing dynasties. Freedom of religion and anti-discrimination policies established by the conquering Mongolian rulers of the Yuan dynasty created a period of peaceful coexistence in China. Besides Buddhism and Taoism, Islam and Christianity were practiced in smaller numbers across the country. After the court converted from shamanism to Tibetan Buddhism, religious symbols like lily petals became popular decorative මේගොල්ලන්ගේ motifs. තියෙන හොඳම නැත්නම් ලෝකෙටම ගියපු මේ It was ආර්ට් එකක් also තමයි during the මේ Yuan blue and dynasty white කියලා that කියන්නේ. Chinese artisans were introduced to cloisonne. The design for this Yuan dynasty porcelain was applied into traditional Chinese art, and in doing so established the Republic of China throughout the සිවිලයිසේෂන් එක ගැන කියලා කියනකොට If you අද enjoyed this දක්වාම exhibition, ඒගොල්ලෝ ඒක ගැන කතා කරනවා. රයිට් අපි එතනින් අපේ මේ චීන ශිෂ්ටාචාරය පිළිබඳ ඉතාම සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. ඔබට තව දුරටත් මේ ශිෂ්ටාචාරයේ තියෙන වැදගත්කම් වටිනාකම් පිළිබඳව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විමර්ශනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කරලා ඔබට තොරතුරු හොයා ගන්න පුළුවන්. මේක ශිෂ්ටාචාරයක් හැටියට ලෝකයට වැදගත් වුණේ ඇයි, වැදගත් වුණේ කොහොමද, ඒ සඳහා බලපාලා තියෙන වෙනත් කාරණා මොනවද, පුරෝගාමී අය කවුද, සහ ඒගොල්ලන්ගේ ඩයිනාස්ට්‍රි මොනවද, ඩයිනාස්ට්‍රි වලින් සිද්ධ වෙච්ච ඒ හරහා ඒ එකිනෙකක් ඩයිනාස්ට්‍රි පිළිබඳව තියෙන වැදගත්කම් මොනවද වගේ කාරණා ටිකක් ඔබට හොයාගන්න. ඒක ලයිබ්‍රරි එකට ගිහිල්ලා චීන ශිෂ්ටාචාරය ගැන හොයාගන්න ඔබට අපහසුතාවයක් නැහැ. ඊට අමතරව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට විමර්ශනය කරලා වැදගත් තොරතුරු හොයා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙතනින් මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ඉතාම සරල පැහැදිලි කිරීමක් පමණයි. එනිසා මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා චීන ශිෂ්ටාචාරය ගැන හොයන්න. චීන ශිෂ්ටාචාරය ඉවරද? චීන ශිෂ්ටාචාරය තවත් ඉස්සරහට යනවද? චීනය ලෝකය තුල චීනයේ වැදගත්කම ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා චීන ශිෂ්ටාචාරය කොයිතරම් දායක වුණාද කියලා කියන කාරණාව ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගෙන තිබිය යුතු කාරණා ටිකක්. එනිසා ඒකටත් ආරාධනා කරමින් අද දවසේ අපේ තියෙන දේශනය මෙතකින් අවසන් කරමු.